स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार एक खास खबर लेके थोड़े सामने हाजिर हुए हैं। पिछले कुछ दिनों तो लगातार जो चल रहा है वो किसी तो लुकिया नहीं है। बेअदबियों का मसला जो लंबे समय तो चल रहा है, हाले तक उस मुद्दे ते इंसाफ नहीं मिला। पिछली सरकार घिरदी रही और घिरद्या सत्ता तो बाहर हो गई और सब तो वड्डा डेंट कहते हैं कि उस पार्टी को श्रोमणी अकाली दल को वजिया तो बेअदबियों के मसले ते वजिया, इस करके उन्होंने हार हुई। जिहड़ी सत्ताधारी धिर बनी वो कहते हैं जित इस करके हासिल हुई क्योंकि उस धिर ने यह क्या सीगा कि आंदे सार तुहानूं इंसाफ देवांगे। अज लगभग 4.5 साल मुकम्मल होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिलिया। इंसाफ के नाँ से सियासत जरूर होंदी रही है। अजे दे विच एक SIT का बड़ा रौला पिया कि SIT इंसाफ दवाएगी कुंवर विजय प्रताप होरां दी निगरानी हेठ नहीं, खैर वो एक मैंबर सीगे, निगरानी तो किसी होर दी सी पर निगरानी उन्हां दी बन गई। फिर उन्हां दे हेठ एक SIT बनाएगी, वो कल्ला मैंबर ही रह गया SIT दे विच। जदों एक रिपोर्ट पेश की गई हाई कोर्ट दे विच तां हाई कोर्ट 'च जाके वो रिपोर्ट दम तोड़ गई। उस तो बाद जिन्नियां आसां उम्मीदां सीगियां वो एक बार फिर तो तरियां तराइयां रह गईयां। एक नवीं SIT बनाउण दी गल कर दी गई। हालांकि वो मुद्दा जिहड़ा वो सिर्फ गोलीकांड तक सीमित सीगा। बड़े सारे लोगों को कन्फ्यूजन यही रहिंदी है कि जिहड़ी वो SIT बनाई गई सी वो बेअदबियों के मुद्दे ते बनाई गई सी, जबकि वो सिर्फ गोली कांड मामले ते बनाई गई सी, ना कि बेअदबियों के मसले ते बनाई गई सी। बेअदबियों की सच्चाई, बेअदबियों के मसले ते इंसाफ कदों मिलेगा, हले भी इस ते एक वड्डा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि एक नवीं बनाई गई SIT वालों दावा जरूर किया गया कि 6 बंदे असीं गिरफ्तार किए ने बेअदबियों के मसले दे विच, पर इन्ना समा लग क्यों गया। हाई कोर्ट वालों जो फैसला सुनाया गया उस तो बाद जिहड़ी मुख विरोधी धिर के तौर पर निशाने ते आंदी सी श्रोमणी अकाली दल नूं किवें राहत मिली है। बड़े सारे सवाल ने जिहड़े वो वार-वार खड़े हो रहे हैं। उन्हां सवालों का जवाब लैण दे लई साडे नाल अज एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हरचरण सिंह बैंस साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। बैंस साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बैंस साहब आपां समा नहीं खराब करांगे क्योंकि मेरे कोल बहुत सारे सवाल ने। एक सीधा ते सटीक जवाब मैं तुहाडे तो जरूर चाहना जी। बेअदबियों के मसले तो लगातार सियासत हो रही है, थोड़े वेले भी सियासत हुई, नवीं सरकार आई, उस तो बाद हुण तक भी सियासत होंदी रही। ये गल वक्री है कि सियासत के धुरे बदलते रहे। पहला सियासत का धुरा तुसीं सीगे, विरोधी धिरां तुहाडे वल तोपां लैके खड़ियां रहियां। अज अजिहा मोड़ा मोड़िया गया कि अज तुसीं तोपां चुकियां होईयां ने ते मूँह किते होर वल ने। सिर्फ ते सिर्फ इन्हां मुद्दिआं ते सियासत होंदी रहेगी, होर कुछ नहीं होएगा। तुसीं भी अज सियासत कर रहे हो, जिहड़े पहलां पार्टियां सी वो भी करदियां रहियां। देखो मैं शुरू च ही हरप्रीत सिंह जी तुसीं मेरा सुभाਅ जानते हो, मैं सियासत दे विच जरूर हाँ, पर मैं सियासत का हिस्सा कदे नहीं रहा। मैं जिथों चाहता बादल साहब मैनूं उत्थों लैजिसलेटर दी MLA की सीट देंदे, जिथों चाहता मैनूं MP बनाते, जिस महकमे का मैं वजीर बनना चाहता मैनूं बनाते। मैं एक गल दे उत्ते पक्का रहा कि मैं सियासत दे विच नहीं बल्कि सिर्फ पंजाब दे लई जो सही सलाहां दे सकदा जां जो गाइड कर सकदा गवर्नमेंट नूं, उस रोल विच अपने आप नूं रखिया। हालांकि वो रोल बहुत छोटा है क्योंकि मेरे तो बहुत जिहड़े बच्चे मेरियां गड्डियां चलाते रहे वो मिनिस्टर बने बैठे ने ते, लेकिन मैनूं इस गल दा कोई नहीं कि मैनूं यह है कि मेरी सेवा ठीक हुई पंजाब वाल नूं कि नहीं हुई ਉਹਦੇ उत्ते है जी। रही गल सियासत दी, मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं हाज़र नाज़र जान के हुणे शुरू विच ही मैं गल क्लीयर करना चाहना, मेरा एक एक अखर जिहड़ा मैं इस प्रोग्राम च करांगा वो मैं गुरु नूं हाज़र नाज़र समझ के गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अगे नतमस्तक होके उन्हां दा ओट आसरा लैके करांगा। जे मेरा एक अखर भी गलत निकले तो मैं खुद अकाल पुरख अगे अरदास करदा कि मैनू इस प्रोग्राम चो बाहर तक ना पहुंचण दिता जाए, मैनू पसम करता जाए, जब मेरा जो नुकसान हो सकता वो किया जाए। पर गल बैंस साहब चलो मैं समझदा थोड़ी इशू ऐसा है, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तुसीं तुहाडे समेत 2-4 बंदे ही श्रोमणी अकाली दल दे विच अजिहे ने जिन्हां नूं थिंक टैंक मन्निया जांदा, पर अजिहे इन्ने सियाणे बंदे, इन्ने थिंक टैंक इस मसले दे विच फेल किवें हो गए? क्यों फेल साबित होए बेअदबियों के मसले के उत्ते? क्यों तुसीं लोगों को इंसाफ नहीं दवा पाए? वो पार्टी जिहड़ी पंथक पार्टी होवे उस पंथक पार्टी ते एलीगेशन लगे कि गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबियां करांदे हो तुसीं। सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल जायज़ है और सवाल अकाली दल दे उत्ते जरूर होना चाहिए क्योंकि असीं अपने आप नूं पंथ दी पार्टी कहने। लेकिन होया की है? होया यह है कि जदों ये बेअदबियां दा शुरू होया, सब तो पहलां जदों इहदी इंक्वायरी शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी ने और इन्हां दे जिहड़े सो कॉल्ड सिख जथेबंदियां अपने आप नूं कहंदियां सी, दादूवाल साहब, भाई रणजीत सिंह, पंथप्रीत सिंह, नाम किड्डे ने, इन्हां ने शोर मचाया कि सानू अकाली भाजपा गवर्नमेंट ते कोई विश्वास ही नहीं भी जस्टिस देणगे, ये केस CBI नूं दित्ता जाए। 1 मिनट दे विच वो केस CBI नूं दे दित्ता गया इन्हां दे कहण ते, क्योंकि तुसीं इंसाफ ना दवा पाए तां दित्ता ना केस। नहीं शुरू च ही
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ SIT ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ, ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ CBI ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 16 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਹੀਨੇ ਸਮਝ ਲਓ, 16 ਮਹੀਨੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੇ ਗਈ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ SGPC ਖੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਔਰ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੜਕਾਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੜਕਾਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ, SIT ਬਣੀ, SIT ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ SIT ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ SIT ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਏ 14 ਮਹੀਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 4.5 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਲਾਏ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਰਲੇ ਫਲਾਂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਵੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 15ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਅਸਰਦਾਰ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਮੰਮੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30-32 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਵੀਡੀਓ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ ਕਿ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਪਛਾਣਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਟੀਮ XYZ ਖੜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ 100 ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ 100 ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਪਰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਦਿਓ ਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਨਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੂਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ? ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ, ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਲਿਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰਲਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ? ਕਾਂਡੀ ਗੋ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਨਾ ਖਹਿਰਾ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਾਂਗਾ। ਗੋਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਗੋਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ।
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆ? ਖਹਿਰਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਆ? ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬਣ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਛਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਛਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਪ ਸਮਾਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਅਦਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਫਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੋਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ। ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂ 10-15 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਓ।
ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 14.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੱਸਣ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੋੜੇ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕਲੈਸ ਵੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੋਬਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰੋਕਲੈਸ ਵੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਰਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਹ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਚਾ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਚਾ ਸਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖੜ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਲੱਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 450 ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ SHO ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ASI ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਐਸੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਉ ਮਾਰਿਆ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਦੱਸਣ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਣ? ਬਰਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੀ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆ ਫਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਭੜਕੇਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਰੋਜ਼ 10-10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਲਝਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਦਾ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਮਚੇ ਔਰ ਚਮਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪਸੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋਏਗਾ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਖੇਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੋਕਣ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੋਕ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਤਰੋ ਚਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਅਤਰੋ ਚਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਔਰ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਟੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਰੱਬ ਫੇਰ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ में पर है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ,
ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਠੀ ਚੋਂ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਗਈ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਆਹ ਨੰਬਰ, ਆਹ ਕਾਰ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕੇ? ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਘਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SIT ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੂੰਦਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहे चलती रहे।